بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، ہیلو اینڈ ویلکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ پاکستان کرکٹ کی ٹیم کی جیت، ملک کی جیت، ٹیم کی جیت، مینجمنٹ، اور پھر اس کے بعد سب سے بڑی بات پی سی بی چیئرمین اور سارے کے سارے ان کے حکام کی آفیشلز کی جیت، یہ سب کو مبارک ہو۔ اور خاص طور پر جس طرح پاکستان نے ایک ریکارڈ بریکنگ جو ہے ہمیں خبر دی، پھر اس کے بعد اس سے پوری قوم کو ایک جو ہے وہ خوشی کا ایک مطلب کہ چام، اور پھر اس کے بعد نیوز ملی، یہ بہت سب کے لیے بہت ہی خوشی کی بات ہے۔ ہم اس آج کے اس ایپیسوڈ کے اندر ویسے تو آپ نے میچ کے ہر پہلو کے اوپر بات کر بھی لی، سن بھی لی۔ ہم چونکہ شاہ جی ہیں، کرکٹ کے گرو ہیں، اور کرکٹ کی مطلب کہ اے بی سی ہی نہیں، ایکس وائی زیڈ کو بھی سارا کچھ جانتے ہیں، تو اس وجہ سے ہم ان سے جو ہے نا ایک اور پرسپیکٹیو میں بات کریں گے۔ شاہ جی، ونس اگین تھینک یو ویری مچ فار گیونگ یور پریشیس ٹائم۔ اور ہم اس چینل کو جس طرح آپ کے دیکھنے والے چاہنے والوں نے اس کو ویلیوبل بنایا ہوا ہے، آپ کی باتوں نے اس کو جو ہے وہ بہت ہائی ریٹ کیا ہوا ہے الحمدللہ، اور اس کے لیے آپ کا خصوصی شکریہ بھی۔ تو ہم اس کے اوپر بات یہ کرتے ہیں کہ پاکستان کی آسٹریلیا کے خلاف جیت 22 سال کے بعد، آپ اس کا الٹیمیٹ اگر ون ورڈ کس کو کریڈٹ دیں گے؟ ٹیم مینجمنٹ کو دیں گے، پی سی بی کی فیصلوں کو دیں گے، یا پھر رضوان کی کیپٹنسی؟ ظاہر وہ بھی پی سی بی کا ہی فیصلہ تھا، اور پھر اس کے بعد یا پھر کچھ اور چمتکار ایسے ہوئے ہیں جس نے جو ہے وہ آ کے جو ہے وہ ساروں کی باڈی لینگویج کو بھی چینج کر دیا، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ رزلٹس ایسے آنا شروع ہو گئے کہ وہ کیا ایسا ہوا کہ مطلب کہ جو نا اوور دا نائٹ انگلینڈ کے خلاف پاکستان میں جو ہے نا وہ کنزیکٹیو 2 ٹیسٹ جیتے گئے، پھر اس کے بعد آسٹریلیا میں کنزیکٹیو 2 ون ڈے میچ جیتے گئے۔ تو یہ ہوا کیا آخر؟ ان کے اندر کون سی ایسی گدڑ سنگھی کسی نے سنگھا دی، چبا دی اور دکھا دی کہ مطلب کہ ایک دم ایسا ہو گیا؟ اگر اور اس جواب سے پہلے اپنے اس فیوریٹ چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، لائک کرنا اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا۔ اب وہ باتیں شروع ہونے جا رہی ہیں جو آپ سننا چاہتے ہیں۔ دیکھیں، آپ نے 2 لفظ کا کہا تھا، 2 لفظ ہیں سلیکشن کمیٹی کی تبدیلی اینڈ انگلینڈ کے دورے کے درمیان۔ دونوں ٹیسٹ میچ کا آپ کو رزلٹ مل گیا، آپ کو ون ڈے کا رزلٹ مل گیا۔ اب T20 جو ہے ایکسپیکٹ کریں انشاءاللہ، اللہ ہماری فیور میں کرے، تو کریڈٹ گوز ٹو سلیکشن کمیٹی۔ اور اس کے بعد جو سب سے بڑی بات ہے کہ انہوں نے وہ کہتے بہت دیر کر دی، مہربان آتے جو انہوں نے چیئرمین صاحب نے یہ 22 ایک سٹیپ لیا، اور ان کو مطلب پورا اختیار دیا ٹیم کا، اور سلیکشن کمیٹی کو اختیار دیا کہ کپتان کو منیمم وہ دیا ہے تو کہ وہ بیچ میں مداخلت کریں گے۔ اس نے ٹیم میں بڑا بہتر کیا، اور ان کی طرف سے جو پلیئر پاور توڑی گئی ہے عاقب جاوید کی طرف سے، وہ آپ کو ٹیم کی جیت کی صورت میں نظر آئی۔ اچھا، یہ فرمائیے کہ اس سے چیئرمین پی سی بی جن کی اپنی کرسی جو ہے وہ ایک ڈگمگا رہی تھی، اس کو کتنا سپورٹ ملے گی؟ اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ آپ کو لگتا ہے کہ چونکہ عاقب جاوید ہی کو اس وقت جو ہے وہ سارے جتنے بھی کرکٹنگ جو بریکٹس ہیں یا پھر اس کے بعد کوارٹرز ہیں، وہ الٹیمیٹلی اس کا سہرا جو ہے وہ عاقب جاوید کے سر سے جا رہے ہیں، اور وہ سجتا بھی ہے چونکہ انہوں نے فرام باٹم ٹو چیمپئن انہوں نے اس کو جو ہے وہ لاہور قلندرز کو وہ بنایا، سنوارا، اور پھر اس کے بعد اس میں بھی آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پاکستان کی جو ہے وہ این سی کے اندر بھی رہے، بولنگ کوچ بھی رہے پہلے، پھر اس کے بعد انہوں نے سارے چونکہ وہ کیے بھی ہوئے ہیں، اپنا کوچنگ کے کورسز بھی کیے ہوئے۔ آپ کو لگتا ہے کہ آنے والے وقت میں جو ہے وہ جو ہے وہ پاکستان کے ہیڈ کوچ ان کو ذمہ داری دے دی جائے گی؟ دیکھیں، میں کہتا ہوں جس کا کام اسی کو ساجے۔ آپ نے ان کو چیئرمین سلیکشن کمیٹی سے اگر ان کو ایک دم اوپر اسٹیپ مطلب اوپر لے جائیں گے، ڈیفینیٹلی کرکٹ کو نقصان ہوگا۔ یہاں پہ ایک آدمی اگر اچھا کام کر رہا ہے تو اس کو یہیں پہ کام کرنے دیجیے، 2-1 سال اس کو چلنے دیجیے۔ یہ بڑا امپورٹنٹ کام ہے، جو یہ کرنا ہے بڑا امپورٹنٹ ہے، تو میرے خیال میں ان کو کرنا چاہیے۔ اور اگر آپ ہیڈ کوچ بنا دیں گے تو ڈیفینیٹلی ان کی دوست اس میں وہ پھنس جائے گی۔ ادھر رہیں گے، باہر رہ کے وہ جو کر رہے ہیں کام بڑا اچھا کر رہے ہیں۔ جی، معذرت کے ساتھ آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ آپ فرما رہے ہیں کہ جس کا کام اسی کو ساجے، تو ٹیم کو سلیکٹ کرنا صرف وہ اس کی ڈومین نہیں ہے عاقب جاوید کی۔ عاقب جاوید جو ویل لرنرڈ جو اور پھر اس کے بعد کوچ ہے، وہ انہوں نے سارے لیولز کیے ہوئے ہیں، اور یہاں سے نہیں، انگلینڈ سے بھی انہوں نے کیے ہوئے ہیں۔ تو میرا خیال ہے کہ ان کی جو
चॉइस भी और उनकी प्रायोरिटी भी और उनकी स्किल्स और एक्सपर्टी भी आई थिंक वो कोचिंग है, ना कि सिलेक्शन है। आपको पता है कि आकिब के ख़िलाफ़ बड़ा रमीज़ राजा बोला था और कुछ वसीम अकरम ने इस बारे में कहा था, लेकिन आकिब जावेद अपने मन का और अपनी बात का वो है। अभी श्रीलंका से इंग्लैंड का मैच हुआ था, ये बाउंड्री कोच थे, इन्होंने वहाँ देखा पिचेस ऐसी बनाई गई और श्रीलंका जीती थी। तो आप ये न्यूजीलैंड से, तो फिर आप इंडिया तो श्रीलंका जो है वो आपके पास श्रीलंका के वो देख के तजर्बा है, उन्होंने स्पिन पिच बनाई। आपके पास सही है, उनके पास सारा तजर्बा है, कोचिंग का तजर्बा है, इसमें बहुत ज़्यादा लाहौर कलंदर को बड़ा उठाया, लाहौर कलंदर के अंदर एक क्रिकेट को बहुत बूस्ट किया, उससे बड़े प्लेयर्स आपको पाकिस्तान को मिल रहे हैं। यानी लाहौर कलंदर वाहिद एक नर्सरी है, ये जो सरकारी क्रिकेट है या कारोबारी क्रिकेट है या जिसे कहते हैं व्यापारी क्रिकेट है, जिसमें नाच डांस होते हैं रक्कासा होके, एक किस्म का रक्कासा, ये क्रिकेटर रक्कासा ये होती हैं जो वो नचाती हैं, जो ख़रीदते हैं वो अपनी मर्ज़ी से चलाते हैं उन्हें। तो उसके अंदर इस टीम को ऊपर लाना, उसके अंदर अपनी मतलब अपनी तमाम सलाहियतों को बुरकार ला कर प्लेयर्स पैदा करना, राधा दैन के उसको चैम्पियन कराना। शाहीन शाफी दिया, हारिस रऊफ दिया, बहुत सारे फ़खर जमान और बहुत प्लेयर्स हैं जो उसने दिए और अभी और आ रहे हैं, तैयब ताहिर है, बहुत सारे ऊपर आ रहे हैं। तो मैं समझता हूँ वो आपका ज़मान खान है, तो क्यों ना हम उसको क्रेडिट इस चीज़ का देते। आप सबसे बड़ी बात ये नहीं होती कि आप जीतते हैं, आप ये कहते हैं जीत के बाद क्या चीज़ छोड़ के गए या हारने के बावजूद क्या चीज़। तो मैं समझता हूँ कि लाहौर कलंदर का इस चीज़ में बड़ा हाथ है कि वो प्लेस मतलब चूज़ करते हैं जो आपका फ्यूचर का एस्पेक्ट्स हो और फ्यूचर में पाकिस्तान की टीम के लिए बने। और आप देखें कोयटा थिएटर है, पेशावर है, ये है वो, उसमें कोई आपको प्लेयर इतने ज़्यादा नज़र नहीं आए। तो मेरे ख्याल में जैसे शदाब खान इस्लामाबाद यूनाइटेड का, और आप देखें शदाब खान वो बनाए जाते थे क्योंकि मिसबा का बड़ा वो था, इस्लामाबाद यूनाइटेड से पहले मिसबा खेलता था, आहिस्ता आहिस्ता वो चम था उसके इलाके का, तो खिलाते उसको हमारे गले का हार बना दिया, वो गले का हार होते होते वो कांटों का हार बन गया। तो ये मिसबा साहब वो करते हैं। आप देखें इस्लामाबाद यूनाइटेड आपको कहीं नज़र नहीं आ रही, इसलिए नज़र नहीं आ रही कि उसके अंदर वो मतलब अपने को ख़ास उसके मतलब वेस्टर्न इंटरेस्ट है, जो मतलब नसीम शाह के तीनों भाई वहाँ थे। फिर इस तरह तो इसी तरह आपको पता है बाबर आजम था, उसका कप्तान था, कराची का था कप्तान जी पहले कप्तान कराची का, फिर उसके बाद तो आप देख लिए पेशावर का। आप देख लीजिए कि वो टीम वो उसके ज़माने में टीम कितनी और उसकी अपनी परफॉर्मेंस क्या और उसकी टीम की परफॉर्मेंस क्या थी। कराची बॉटम पे आती थी। अब वो हुआ तो उसने साइम अयूब को बहुत, ठीक है साइम अयूब को उसने क्रिकेट में ज़्यादा फेवर किया और अपने उससे नया गेंद भी कराता, बैटिंग भी कराता था, तो पेशावर से। तो आप समझ लीजिए कि ये लोग जीतते नहीं हैं। ये जो फेवरेटिज्म होता है क्रिकेट को तबाह करता है। ये एक ऐसा जहर होता है, एक ऐसा जहर है जो आहिस्ता रगों में घुस के पूरी जिस्म को जो है वो बाजूर कर देता है। चेयरमैन पीसीबी उन्होंने मुबारकबाद भी दी है, बल्कि दूसरा वनडे जो जीते थे जब लेवल की सीरीज़, उस वक्त भी उन्होंने मुबारकबाद दी। फिर उसके बाद तीसरे और सीरीज़ जब जीते हैं तो यकीनी तौर पर बहुत खुश भी है। तो वो खुशी किस बात की बना रहे हैं? पाकिस्तान की टीम की जीत की बना रहे हैं या अपने जो है वो उस चेयरमैनशिप की जो है उस कुर्सी बचाने की लिए? देखिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में की कुर्सी चेयरमैन भले कितने भी जीत लें, जिस वक्त सियासी हुकूमत तब्दील होगी वो इतनी फाइलें लोग लेके पहुंच जाते हैं कि अगर अलिफ पार्टी जीतेगी तो उसके बड़े बड़े लोग, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मज़ेदार सीट है, ये गवर्नर से भी ज़्यादा है, चीफ मिनिस्टर से भी ज़्यादा है, इवन के बराबर है चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ या आपके वज़ीर आज़म के। इसके बाद बड़े पर्क हैं, इसमें कोई पूछने वाला नहीं है, कितना मर्जी खर्च लो, कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। ऑडिट करा लें, ऑडिटर कंपनी से करा लें, कोई कंपनी का नाम से ले, वो आपको सपोर्टिंग वोच लगा के आपका कंट्रा बैलेंस कर देगा। इंटरनल जो ऑडिट होता है उसे छुपा जाते हैं सारा। तो इससे ज़्यादा मज़ेदार क्या चीज़ है कि आप कभी वहाँ बैठे हैं, कभी वहाँ बैठे हैं, कभी मैच देख रहे हैं। यहाँ तो मुसीबतें चेयरमैन जो वज़ीर आला वो गालियाँ खा रहा है, जो गवर्नर है वो गालियाँ खा रहा है, वज़ीर आज़म वो गालियाँ खा रहा है, सदर वो गालियाँ खा रहा है, आर्मी बेचारी जो इतनी अच्छी हमारी वो गालियाँ खाते हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे मज़ेदार कोई नहीं। देखे इतनी फाइलें चली जाएंगी और ये होता है कि अभी बनते साई मुबारक, सर मुबारक, उर्दू में मुबारक, पंजाबी में मुबारक, और फाइलें लेकर चले सर में बना देंगे। लेकिन सर ये तो खैर आपकी बात को थोड़ा सा कॉन्ट्राडिक्ट करूँगा कि मतलब चेयरमैन पीसीबी को भी तो बहुत गालियाँ पड़ती है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। अभी अपना वर्ल्ड कप में पाकिस्तान हारा बुरे तरीके से, फिर उसके बाद बांग्लादेश से हारा, तो वो सारी की सारी जो है ना, कोई टीम को कोई प्लेयर को जो है ना वो कोई नहीं मानता ना जानता है, वो डायरेक्ट जो है ना मतलब कि वो सारे निश्तर जो है ना वो चलाए जाते हैं। और चेयरमैन पीसीबी के अल्टीमेटली चेयरमैन पीसीबी चूँकि ऑल इन ऑल हैं, जिम्मेदार हैं, और फिर उसके बाद जाहिर है टीम के सिलेक्शन के ऊपर उनके साइन हैं, फिर उसके बाद कैप्टनसी जो है ना उनको जो है ना वो करने के, और फिर जितने भी बड़े फैसले होते हैं, बल्कि छोटे भी फैसले होते हैं, उनके सारे ऑन बोर्ड होते हैं।